বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। তো আমরা এখন আলোচনা করব টকিং অন দ্য ফোন বিষয়ে, অর্থাৎ ফোনে কথোপকথন বিষয়। প্রথমে ওয়ার্ম আপ কোয়েশ্চেন্স। আমি দুইজনকেই প্রশ্ন করব বা দুইজনেই ডিসকাস করব, ঠিক আছে? আমি আলাদা করে কাউকে বলবো না, বরং আপনারা চাইলে নিজে থেকে আনসার করতে পারবেন, ঠিক আছে? আমি জাস্ট কোয়েশ্চেন করব, ডু ইউ লাইক টকিং অন দ্য ফোন? No, I don't like talking on the phone. হোয়াট অ্যাবাউট ব্রাদার রাফি, ডু ইউ লাইক টকিং অন দ্য ফোন? Uh, I like to talking on the phone uh, because we can't talk to our family members or our relatives without phone. Uh, but uh, long time conversation on the phone. I don't like it, but uh, what we do, but we can't anything without phone We can't. because we can't communicate without Phones. our relatives or family members without phone. Okay. For this reason, You like talking on the phone. yes, Brother Brother Abdullah said that he doesn't like talking on the phone. Any reason you don't like talking on the phone? I agree with my brother that a long time talking in the phone is irritating. That and it's also not good for health. That's why I don't like talking on the phone. But uh, talking on the phone is compulsory for us because uh, to talking with our relatives, our friends. So we we have to talk on the phone, but long time talking on the phone is irritating and not good for health. Okay. So you don't like talking on the phone, but because there's no way except through talking on the phone, you are kind of it's kind of compulsory for you to use the phone, right? Yes. Yes. Okay, thank you. Who do you usually call the most? Is it your father, your mother, or your brother, your sibling? Usually call usually my mother call the most me. Okay, so usually your mother uh, calls you the most, or you talk to your mother the most on the phone. What about brother Rafi? Who do you talk to the most on the phone? same to brother Abdullah. I Same also as হবে. like it. Same as Uh, অথবা like. the same as brother Abdullah. I usually my mother call me most call me most time, and also my younger brother call me most time, and I also call my mother and my younger brother younger. I also call them most of time
because I live in Sylhet and they are living They Hubigant. live in. They live in Hubigant. Mhm. So Okay. That's why you have to communicate with them often. yes, that's why I see. I need to communicate with my mother and my younger brother, and they also need to communicate with me. Hmm. Understood. Okay. Have you ever spoken English on the phone? No, I never spoken English on the phone because when I talk to my mother and my brother and my friends or my others younger brothers, uh, when you when you talk with one another, we talk to our Language. uh, local language. Okay, what about So now? You are speaking in English right now. yes, So but are you talking on the phone now? yes, yes, I am talking on the phone now. But but when I call someone or someone calling me, uh, this time I don't speak in English. Okay. So you are saying that this is a class on Google Meet. So this is not a Yes, direct call. So yes, you yes. have never spoken on English on a direct call. What about brother Abdullah? Have you ever spoken English on a direct call? I have spoken English on the phone, but not uh, full time. But I have spoke English with um, Bengali, With Bengali people, uh, okay. with some parts English in English and some parts in Bengali. Okay, did you speak to them as part of practice or for anything else? Uh, I spoke with my students whom they are in foreign country. They speak English and little bit in Bengali. Okay, So when I when I take a class and a um, and a, and I teach them a rules or a lesson, so I try to teach them in English a little bit. I see. ওকে, আমাদের ওয়ার্ম আপ শেষ আলহামদুলিল্লাহ। এখন আমরা সরাসরি প্রবেশ করছি মূল ক্লাসের অংশে। তো মূল ক্লাসের আলোচনায় আমাদের প্রথম আলোচনার বিষয় হচ্ছে কি ভোকাবুলারি। কি মানে হচ্ছে চাবি, ঠিক না? কি এর আরেকটা অর্থ আছে। এখানের মধ্যে কি ভোকাবুলারি দিয়ে আসলে কি বোঝানো হচ্ছে বলতে পারবেন আপনাদের কেউ? কথা বলার জন্য যে ভোকাবুলারিটা চাবির কাজ দেয়। হ্যাঁ, এরকম বলতে পারবেন। বাট এটাও আসলে ওই যে আহ, মানে আপনি রূপক অর্থে বলতেছেন, ঠিক না? মানে চাবি রূপক অর্থে ব্যবহার করতেছেন, বাট কি কিন্তু নিজস্ব একটা অর্থ আছে, আরেকটা অর্থ আছে। ওইটা হলো, ওইটাকে বলে আহ, মূল 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 জিনিস। মূল জিনিসকে ইংলিশে কি বলা হয়? আচ্ছা। মৌলিক একটা বিষয়কে কি বলা হয়? যেমন কি ফ্যাক্টর মানে মৌলিক বিষয়। তো কি ভোকাবুলারি মানে মৌলিক ভোকাবুলারি, অর্থাৎ একেবারে বেসিক যে ভোকাবুলারি আছে ওগুলা। ফোনে কথা বলার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম বেসিক ভোকাবুলারির মধ্যে আছে কল, আনসার আর হ্যাং আপ। কল মানে হচ্ছে কল দেওয়া, ঠিক আছে। আনসার মানে হচ্ছে কল ধরা, কল ধরাকে বলা হয় আনসার। আর আপনি হ্যাং আপ মানে কল কেটে দেওয়া। তো আপনি মনে করেন কল না ধরে কল কেটে দিলেন, এটাও যেমন হ্যাং আপ। আবার কলে কথা বলতেছেন, কথা বলার মাঝখানে আপনি কল রেখে দিলেন, ওইটাকেও হ্যাং আপ বলে।
এরপরে আছে ডায়াল, রিং অ্যান্ড ভয়েস মেইল। ডায়াল মানে হচ্ছে ওই যে ইয়ে করা, যে ক্লিক, যে ফোন নাম্বার টিপা, ওইটাকে বলে। যেমন করুন 0171 আপনি ফোন নাম্বার টিপতেছেন, ওটাকে বলা হয় ডায়াল। ফোন নাম্বার টিপে আপনি কল দিতেছেন, ওটা বলে ডায়াল। রিং মানে রিং করা, হ্যাঁ, রিং ক্রিং এরকম রিং করা, অথবা আপনি কল দিতেছেন, রিং করতেছে ওইটা। আর ভয়েস মেইল হচ্ছে, আমাদের দেশে এটা একটু কম, আবদুল্লাহ ভাই বলতে পারবেন ওইখানে মিশরে আছে কিনা ভয়েস মেইল। এটা হচ্ছে যে আপনি যখন কাউকে কল দিবেন তখন দেখা যাবে যে সে হয়তো ব্যস্ত, এই জন্য সরাসরি তার কাছে সে কলটা ধরতেছে না, তখন একটা অপশন চালু হয়, এটাকে বলে ভয়েস মেইল। অর্থাৎ আপনি যে কথাগুলো বলবেন ওটা রেকর্ড হয়ে যাবে, এবং সে যখন মোবাইল অন করবে তখন এই রেকর্ডটা শুনতে পারবে, এটাকে বলে ভয়েস মেইল। তো আমাদের দেশে এটা একটু কম। আবদুল্লাহ ভাই একটু বলেন তো, আপনি যেখানে আছেন এখানে আছে কিনা? এখানেও সচরাচর তেমন দেখি নাই। আচ্ছা, ঠিক আছে। তো মানে আমি যতটুকু জানি ইউরোপিয়ান দেশগুলোতে এটা মোটামুটি কমন, বা ওয়েস্টার্ন দেশগুলোতে আর কি, ইউরোপ আমেরিকা। আচ্ছা, এরপরে আছে হোল্ড, লাইন, রং নাম্বার। লাইন মানে হচ্ছে ওই যে আমরা যেরকম ব্যবহার করি, লাইনটা কেটে গেছে এরকম, ওই অর্থে আর কি লাইন ব্যবহার করে। হোল্ড মানে হচ্ছে আপনি মনে করেন কথা বলতেছেন কারোর সাথে, তখন দেখবেন মোবাইলের মধ্যে একটা অপশন আসে, অটোমেটিকই একটা অপশন আসে হোল্ড। হোল্ড মানে হচ্ছে ওই সময় মিউট হয়ে যাবে সবকিছু, আপনার কথাবার্তা আর শোনা যাবে না। ওটা আলাদা, এখন একটু অ্যাডভান্স হয়েছে, এখন আলাদা করে মিউট শব্দটা আসে। তো আগে এটা কম, মিউট ছিল না, বেশি হোল্ড ছিল। হোল্ডে টিপা মারলে ওইখানে থেমে যেত আর কি, মানে কথাবার্তা আর শোনা যাবে না। তখন আবার হোল্ড, কিন্তু লাইনে থাকতো, লাইনে থাকতো কিন্তু কথাবার্তা শোনা যেত না। আর রং নাম্বারও আমরা সবাই পরিচিত আছি। রং নাম্বার মানে হচ্ছে আপনি, মানে কেউ যদি বলে যে আপনি রং নাম্বারে কল দিয়েছেন, তখন সে আসলে বোঝাতে যাচ্ছে যে আপনি উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে কল দেন নাই, আপনার উদ্দেশ্য ছিল আরেকজন, চলে গেছে আরেকজনের কাছে। মিসড কল মানে কেউ কল দিছে, মিস হয়ে গেছে, আপনি ধরতে পারেন নাই বা ধরেন নাই। বিজি মানে হচ্ছে আপনি অলরেডি কারোর সাথে ফোনে কথা বলতেছেন, তখন আরেকজন ফোন দিল, তখন এরকম হলে ফোন ঢুকে না, তখন বলে নাম্বারটি ব্যস্ত আছে, দি নাম্বার ইজ বিজি নাও, প্লিজ কল অ্যাগেইন লেটার। সিগন্যাল মানে হচ্ছে নেটওয়ার্ক, নেটওয়ার্ক কতটুকু, হ্যাঁ নেটওয়ার্ক, ওই যে নেটওয়ার্কের একটা সাইন আছে না, চিহ্ন আছে না, ওটার মধ্যে টান টান দেওয়া থাকে ওইরকম, ওটা হচ্ছে নেটওয়ার্ক বা সিগন্যাল। ইউজফুল ফ্রেজেস, ফোনে কথা গেলে কিছু বাক্য আছে যেগুলো আমরা সচরাচর ব্যবহার করে থাকি, এগুলো আমরা দেখবো ইনশাল্লাহ। হ্যালো, মে আই স্পিক টু, হ্যাঁ, যেমন করে আপনি কাউকে কল দিছেন, মনে করেন আপনি কোনো একটা ইয়েতে ফোন দিলেন, ব্রিটিশ কাউন্সিলে ফোন দিলেন, ঠিক আছে। ব্রিটিশ কাউন্সিলে ফোন দেওয়ার পর আপনি বললেন যে হ্যালো, ইজ দিস ব্রিটিশ কাউন্সিল? তারা বললো ইয়েস, দিস ইজ ব্রিটিশ কাউন্সিল। তখন আপনি বললেন যে মে আই স্পিক টু দ্য ম্যানেজার প্লিজ, আপনাদের ম্যানেজার, বা মে আই স্পিক টু দ্য ডিরেক্টর প্লিজ, আপনাদের ডিরেক্টরের সাথে আমি কথা বলতে পারবো? তো এটা হচ্ছে মে আই স্পিক টু অমুক, মে আই স্পিক টু অমুক প্লিজ। ওকে, হাই। এরপরে আপনি মনে করেন ফোনে কাউকে নিজেকে পরিচয় দিতে যাচ্ছেন, আপনি হয়তো আপনার কোনো স্যারকে ফোন দিলেন, ফোন দিয়ে বললেন হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম স্যার, দিস ইজ তাহসিন, দিস ইজ তাহসিন, আমি তাহসিন বলছি। তো এটা করবেন কেন? যাতে আপনাকে ওই অপর প্রান্তের ব্যক্তিটা চিনতে পারেন। এরপর আছে আই এম কলিং অ্যাবাউট, মনে করেন আপনি কোনো একটা ওই যে এরকম কোনো একটা কোম্পানিতে কল দিলেন, মনে করেন ব্রিটিশ কাউন্সিলের এক্সাম্পল ধরি, মনে করেন ব্রিটিশ কাউন্সিল একটা চাকরির সার্কুলার দিল যে তারা কিছু মানুষ হায়ার করতেছে ইনভিজিলেটর হিসাবে, এক্সাম ইনভিজিলেটর হিসাবে। তখন আপনি বললেন যে ফোন দিয়ে বললেন যে আই এম কলিং অ্যাবাউট দ্য জব সার্কুলার ইউ অফার্ড আর ইউ প্রিন্টেড আউট, যে আপনারা যে জব সার্কুলারটা ছাপছেন ওটার ব্যাপারে আমি কল দিচ্ছি। কুড ইউ পুট মি থ্রু টু, কুড ইউ পুট মি থ্রু টু মানে হচ্ছে আপনি কি আমাকে ওই ইয়ের সাথে কথা বলে দিতে পারবেন, অমুকের সাথে কথা বলে দিতে পারবেন। যেমন মনে করেন আপনি ফোন দিয়ে বললেন যে কুড ইউ পুট মি থ্রু টু দ্য প্রিন্সিপাল, আপনি কোনো একটা স্কুলে ফোন দিলেন, মনে করেন আপনার সন্তান সেই স্কুলে পড়ে, তখন আপনি এখানে বলতে পারবেন যে কুড ইউ পুট মি থ্রু টু দ্য প্রিন্সিপাল। আপনি ফোন দিলে ডিরেক্ট তো প্রিন্সিপাল ধরবে না,
হয়তো কোনো কর্মচারী এমপ্লয়ি ধরবেন, কোনো স্টাফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ধরবেন, ধরার পর আপনি বলবেন যে কুড ইউ পুট মি থ্রু দ্য প্রিন্সিপাল, যে আপনি কি সরাসরি আমাকে প্রিন্সিপালের কাছে পৌঁছে দিতে পারবেন ফোনটা। তো তাদের সাধারণত আলাদা কানেকশন থাকে, এক ক্লিক করলেই ফোন চলে যায়। ক্যান আই লিভ এ মেসেজ, হ্যাঁ মনে করেন কেউ ফোন দিছে, আপনি যাকে ফোন দিছেন তাকে পাচ্ছেন না, আপনি মনে করেন বললেন যে কুড ইউ পুট মি থ্রু টু দ্য প্রিন্সিপাল, তখন স্টাফ বললেন যে দ্য প্রিন্সিপাল ইজ ভেরি বিজি নাও, হি ইজ ইন এ মিটিং, যে প্রিন্সিপাল ব্যস্ত, তিনি একটা মিটিংয়ে আছেন। তখন আপনি বলবেন যে ক্যান আই লিভ এ মেসেজ, দেন ক্যান আই লিভ এ মেসেজ, যে আমি আপনার মাধ্যমে একটা মেসেজ দিতে পারবো ওনাকে, মানে একটা মেসেজ রেখে দিতে পারবো। ওকে, ফোন ধরার ক্ষেত্রে কিছু ফ্রেজ আছে, যেমন হ্যালো, হু স্পিকিং। আপনি মনে করেন কেউ ফোন দিল আননোন নাম্বারে, আপনি বুঝতেছেন না কে ফোন দিতেছে, তখন আপনি বলতে পারবেন হ্যালো, হু স্পিকিং। হ্যালো, কে কে বলতেছে, মানে আমরা দুই ধরনের বলি, একটা হচ্ছে হু স্পিকিং, মানে কে কথা বলতেছে, আরেকটা হচ্ছে কাকে চাই, এরকম আর কি। আপনি কে, এটা মানে একটু ভদ্রভাবে হু স্পিকিং, আপনি কে না বলে বললেন হুজ স্পিকিং, কে কথা বলতেছে, মানে কে, আমি কি জানতে পারি কে, এরকম। তারপর কেউ মনে করেন ফোন দিল, তখন আপনি বললেন যে ফোন ধরার পর বললেন হ্যালো, ইয়েস দিস ইজ তাহসিন, এরকম। দিস ইজ মানে আপনি নিজের পরিচয় দিচ্ছেন। হাউ ক্যান আই হেল্প ইউ, কেউ আপনাকে ফোন দিল, ফোন দিয়ে বললো যে ইজ দিস ব্রিটিশ কাউন্সিল, আপনি মনে করেন ব্রিটিশ কাউন্সিলের অফিস ম্যানেজার, আপনি বললেন ইয়েস, হাউ ক্যান আই হেল্প ইউ, হ্যাঁ হাউ ক্যান আই হেল্প ইউ, কীভাবে আপনাকে সহযোগিতা করতে পারি। হোল্ড অন এ মোমেন্ট প্লিজ, আপনি কার সাথে কথা বলতেছেন কিন্তু একটু ব্যস্ত ব্যস্ত হয়ে গেছেন, কোনো একটা কাজ কোনো একটা কাজ করা লাগতেছে আপনার, তখন আপনি বলবেন হোল্ড অন এ মোমেন্ট প্লিজ। হোল্ড মানে কি, একটু থামেন, একটু একটু সময় হোল্ড করেন, অর্থাৎ একটু বিরতি দেন। সরি রং নাম্বার, কেউ আপনাকে ফোন দিল, রং নাম্বার হলো, আপনি বলবেন সরি রং নাম্বার। এখন আমরা একটা এক্সাম্পলে চলে যাচ্ছি। এ একজন ব্যক্তি বললেন যে হ্যালো, মে আই স্পিক টু রাহিম প্লিজ, কি রহিমের সাথে কথা বলতে পারি। পিপল আর স্পিকিং, হুজ দিস, স্পিকিং মানে হ্যাঁ, মানে আমি কথা বলতেছি, মানে আপনি রহিমের সাথেই কথা বলতেছেন। স্পিকিং মানে হ্যাঁ কথা বলতেছি। হুজ দিস, আপনি কে। হাই দিস ইজ সারা, হাউ আর ইউ, আমি সারা, আপনি কেমন আছেন। আই এম ফাইন থ্যাঙ্কস, হোয়াট অ্যাবাউট ইউ, এটা তো আমরা সবাই জানি। আই এম গুড, আর ইউ ফ্রি টু মিট টুমরো, আগামীকাল দেখা করা যায়। ইয়েস আই অ্যাম, লেটস মিট এট 5, হ্যাঁ আমি ফ্রি আছি, চলেন 5টার সময় দেখা করি। এখন আমরা একটু কুইক প্র্যাকটিসে চলে যাব। হ্যালো, মে আই ড্যাশ টু মিস্টার আলী, এটা কি হতে পারে বলেন তো আপনারা। Speak. Hello, may I speak to Mr. Ali? ঠিক আছে। হাই দিস ইজ, এখানে কি হতে পারে। রাহিম হতে পারে। হাই দিস ইজ আমার নাম আর কি, দিস ইজ জি বলতে জি। হ্যাঁ আমার নাম। হ্যাঁ এটা কি হতে পারে, ক্যান ইউ। Can you leave a message? ঠিক আছে, ক্যান ইউ লিভ এ মেসেজ। মনে করেন আপনি ফোন করে পাচ্ছেন, ফোন করছেন কাউকে কিন্তু আহ, ওনাকে পাওয়া যাচ্ছে না, অন্য কেউ ফোন ধরছে, তখন সে আপনাকে বলতে পারে যে ক্যান ইউ লিভ এ মেসেজ, আপনি একটা মেসেজ রেখে যান। সরাসরি যেহেতু ওনাকে পাচ্ছেন না, আপনি একটা মেসেজ রেখে যান। সরি রং নাম্বার, আচ্ছা এটা তো এই Wrong রং number. নাম্বার, হ্যাঁ। এখন আমরা চলে আসলাম আমাদের হোমওয়ার্ক পর্বে। এই অংশটাও খুব একটা কঠিন না, মোটামুটি তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেছে। তো আমাদের হোমওয়ার্ক মূলত এখানে একটাই, সেটা হচ্ছে যে রাইট এ শর্ট ফোন কনভারসেশন 6 to 8 লাইনস, 6 থেকে 8 লাইনের একটা শর্ট কনভারসেশন আপনি লিখবেন, ঠিক আছে।